नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ए वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहपरी वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापन करुवी। आज आम जाना पछपटे ब्लैकबोर्ड रही लिखाई गृह ईशान कोण कटि कि अर्थात समस्त जार भी हो जदि ईशान कोण कटि तार फल कौन पाइब तापर आपको मुझे आलोकपात करी। पूर्व आपको कही जेकोसी जगह किणुंट कि गृह करुँच चारि कोण को समान करूँ ताहले जाई आप घर बनइले सेटा वास्तु मत अनुसार ठीक आसीबो आ जहाँ जो भाग पड़वा कथा से भाग अनुसार परफेक्टली पड़ो। किंतु जो मानकर आगु घर कर सारी से सब परेशानी आसीबो किंतु जदि गृह कटि ताहले परेशानी आसीबो। एगुड़ाक आप देखा पाइबे केउठी ना जदि आप सरकारी चाकरी करुथिबे आपन जदि किछि क्वार्टर्स मिलिथिबो ताहले आपनको जदि गृह ईशान कोण कटि ताहा मध्य आपनको काम दब। आ ताहा सहित आपणकर जदि नुआ घर जदि किणुछंती किंबा नुआ फ्लाट की भी किणुछंती देखिए गृहर कौन सी कोण कटिया हम ना। जदि कौन सी गृहर किसी कोण जदि कटि ताहले निश्चित रूपे से व्यक्ति को परेशानी दब है। तो समस्ते कहते जे आमे तो निजे वास्तु मत अनुसार कि वास्तु अनुसार गृहटी बनईचु किंतु आमे जो घरे रोचु कि भड़ाटिया रोचंती कि आपणकर गवर्नमेंट चाकरी करको क्वार्टर्स मिली कि आप रेंटेड बेसीस रोचंती भड़ाटिया हिसाब से रोचंती ताहाले मध्य भी आपण जो घरे रोचंती ताको आपनको प्रथम प्रायोरिटी दियंतु माने प्राधान्यता दियंतु। अर्थात कहवा कथा है जोठी आपण रोचंती सेटा होची आपणकर घर बोली भाबी कि ये जो वास्तु को देखंतु ताहले जाइए आप ठीक से बुझीपारे आ तत्स आपण को कौन कौन घटो तापर आपको मुझे आलोकपात करी। मुझे आगुरी कही आपको जहाँ भी आप जगह किणुंट कि जहाँ भी किसी करुँच गृहटी कौन रही अच्छे आप जगह रही कौन ना चारि कोणिया ही रही अच्छे अर्थात है ये तो बंका अच्छी है ये चारि कोण होकर रही अच्छे अर्थात कौन हो ना 4 स्क्वायर होकर रही अच्छे ताहले आप कौन करेंगे ना जहाँ भी कौन घर करूँ कि जहाँ भी किसी करुँच ताहले कौन हम सेटा ठीक हम वास्तु मत अनुसार कौन हम ना ठीक हम यहाँ हूँ कौन ना 4 स्क्वायर जदि ये फ्लोट माने आप उदाहरण स्वरूप देली ये गोटे प्लट यहाँ आपंकर प्लट जदि यार कौन सी कौन कटि ना ये प्रॉपर्ली केते डिग्री अच्छी 90 डिग्री लिखा अच्छी यार है बुझीगला यार प्रॉपर्ली केते अच्छी ना 90 डिग्री ताहले आप कौन करेंगे ये जगह को आप परचेस करेंगे किणवे आते आप कौन गृह घर पर गृह बनइबे। किंतु जदि गृहर ऐशान्य कौन कटि जाइए जहाँ भी हो है जदि गृहर ऐशान्य कौन कटि जाइए अर्थात आप मानि नियंतु यहाँ हूँ आपंकर जब पूर्व दिग आसला यहाँ हूँ आपंकर कौन ना पूर्व दिग यहाँ आपंकर आसो पश्चिम दिग है यहाँ आपंकर आसो उत्तर दिग है जोटा कि आपंकर नॉर्थ यहाँ आपंकर आसो दक्षिण दिग अर्थात कौन हो ना साउथ अर्थात कौन आसुची ना ये जो पार्टा आसला ये जो पार्टा आसला आपंकर यहाँ हूँ कौन नॉर्थ ईस्ट अर्थात नॉर्थ ईस्ट आपंकर कौन है ना कटिगला है जोटा कि कह जाए कौन ना उत्तर पूर्व कोण है उत्तर पूर्व कोण अर्थात कौन हो ना नॉर्थ ईस्ट है। जदि आपंकर ये कौन कटि जाइए आप गृह बनई सारी है किंतु मु कही कौन ना जदि आप गृहटी बनाऊँ 4 स्क्वायर करके आप गृहटी कौन करार अच्छे ना बनइबार अच्छी ताहले कौन हम जदि आप ये काटिदेवे किंतु एबे तो आप काटि पारे ना कहीं अलरेडी जगह घर करके घर कर सारी किंतु यहाँ जब आप करदे ताहले ए पार्टर आपंकर आसो कौन है ना गृह आपंकर एतिक जगार आपंकर कौन आसो ना घर आसो किंतु ये जगह आपंकर कौन हम वेस्ट कौन लोक जेकोसी लोक घर बनवा पूर्वर कि जहाँ भी करने पूर्वर से जगह को देखते प्रथम है जदि आपंकर जगहटी जदि आपंकर बढ़ी जाइए कि कमी जाइए ताहले हम कौन आपन को परेशानी देव। किंतु आपन जहाँ भी किसी जो रेट्रे दाम जगह किणी ताकू तो आप से जगह को फपाड़ी देवे कि किसी करेंगे किंतु ताको आप यूटिलाइजेशन करेंगे जदि कौन सी लोक देखो यहाँ देखो मुझे कहली कौन यू आप काटिदेवे अर्थात ये जो पार्टा रहा ये पार्टा वेस्ट हो हाँ कि नहीं माने यहाँ कौटा आसूँ ना आपंकर साउथ ईस्ट आसूँ बुझीगला यहाँ आपंकर कौ दिग आसला ना साउथ ईस्ट अर्थात कौन हो ना दक्षिण पूर्व कोणटा है। जदि आप भावी दिंतु एमती ही जगहटा अच्छी आपंकर है यहाँ पूरा टोटाली जगहटा आप एंटायर जगहटा है एंटायर जगहटा आपंकर कौन है ना उत्तर पूर्व कमी कटिगला गृहर आपंकर फ्लाट हो कि घर हो कि जो भड़ाटिया घर रोचे से जगार भी हो है ताहले कौन हम ना यहाँ कटिगला आपंकर कौन है ना दक्षिण पूर्व कोणटा बढ़ीगला अर्थात कौन हो ना आग्नेय कोण बढ़ीगला अर्थात कौन हम ना गृह कौन सदा सर्वदा
କ'ଣ ହେବ ନା ପଇସା ପାଇଁ ପରିଶାନୀ ଆସିବ, ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି, ମାନେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଘରର କ'ଣ ହେଲା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା କଟିଗଲା। ଆଉ ଗୃହରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଯଥା ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହେଲା, ଆଉ ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅଯଥା ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କଟିଗଲା, ଏଇଟା ପୁରା କଟିଗଲା, ଏ ପାର୍ଟ କଟିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କାଟିଦେବେ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଇଏ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଜାଗାଟା ତ ଆଜିର ଡେରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ନା, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୌଣସି ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ କାଟିବା କେମିତି ନା କପର ୱାୟାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବି କଟା ଯାଇପାରିବ ହେଲା। ଏ ପାର୍ଟକୁ ଅଲଗା କରି ଏ ପାର୍ଟକୁ ଅଲଗା କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି ହେଇକିରି ଘରଟା ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି କୋଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଛୋଟିଆ ମିରର ସେଗମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସେଟ୍ କରି ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା କଟିଗଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମଣିଷ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୃହକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିଶାନୀ ଆସିଥାଏ, ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି, ତା ମାଇଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ବି କ'ଣ ନା ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ସେ କ'ଣ ଭାବିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ସେ ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇ କାମ କରିବି, ସେ କାମ କରିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ କ'ଣ ସେ କାମ ଠିକ୍ସେ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ପୁରା ଟୋଟାଲି କଟିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କାହାର ଜାଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ବୁଝିହେଉଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହାର ସ୍ଥାନ ନା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ତାର କ'ଣ ନା ହେଡ୍ଟା ଥାଏ ହେଲା, ଏଇ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ହେଡ୍ ଥାଏ, ହେଡ୍ଟା ଏମିତି ହେଇକିରି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ କ'ଣ ମାଇକ୍ରୋ ଟୁ ମାଇକ୍ରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରୁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କଟିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଟିଗଲା। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କଟିଗଲା, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଶାନୀଟା କେମିତି ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତ ମାନେ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ବଢ଼ିଗଲା। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବୁଝିହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯଦି ହେଲା, ରୁଦ୍ର କିଏ ନା ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆମେ ପୂଜା ରୁମ୍ଟେ କରିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ତ ହେଇପାରିବନି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମିରର ସେଟଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ୟାକୁ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ବିନା ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ବିନା କିଛିରେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଇଏ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ୱାଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠିରେ କ'ଣ ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ କମିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମିଲା ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ କମିଲା। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର ଉପାଦାନଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ କଟିଯାଇଛି ଖାଲି ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ଲୁ କଲର ବଲ୍ବ ହେଲା, ବ୍ଲୁ କଲରର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର ଜିରୋ ହେଲା, ଜିରୋ ପାୱାରର ବଲ୍ବଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି, ଜିରୋ ପାୱାର ବଲ୍ବଟି ଏଠି କ'ଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା, ବିନା ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମିରର ସେଟଅପ୍ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ଆଉ ମିରର ସେଟଅପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ସେ କରେଇଦେବ, ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, 3x6 ହେଲା, 3x6 ହେଲା। ଯଦି ମିରର ସେଟଅପ୍ ଯଦି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇ ଟୋଟାଲିରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ଏଇଟା ବି କେଉଁଠି ରହିବ ନା ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କାହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନ ଲାଗିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବି ଅଦର ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଦେଖାଇବ।
କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାମ୍ନାର ମୁହଁଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଫେସ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ପଳେଇଲା ମିରର ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ସେଇପରି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କଲାବେଳେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 0 ପାୱାର ବଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବକେଟ୍ରେ ହେଲା, ଗୋଟେ ବକେଟ୍ରେ ହେଲା, ବ୍ଲୁର ବକେଟ୍ରେ ପାଣି ପାତ୍ର କିଛି ରଖନ୍ତୁ, ପାଣି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଦିନା ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ତୁଳସୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ହେଲା, ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମରୁଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଉ ହେଲା, ଆଉ ପୁଦିନା ଗଛ ହେଉ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଧନିଆ ଗଛ ହେଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଧନିଆ ଗଛ ହେଉ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ପୁଦିନା ଗଛ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ମରୁଆ ଗଛ, ପୁଦିନା ଗଛ, ଧନିଆ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଲା, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଟିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଉପାୟଟା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟା ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଣଟା କଟିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମିଳିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ନେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା ଗୁରୁର ଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିବ, ବୁଝି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁର ଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପିରିୟଡ଼ ସେଇ ସମୟଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିବ ନା ଗୁରୁ କାରକ ଗ୍ରହ ନଥିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏସବୁ ପରିଶାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ କେତେ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଥା ଟପିକ୍ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରହର ଇଶାନ କୋଣ କଟିଛି, ଇଶାନ କୋଣ ସହିତ କାହାର କ'ଣ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇଲି କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଜିନିଷଟା ଜାଗାଟା ଥିଲା ଆପଣ ଥିଲେ ସିନା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଜାଗାଟା ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ ଏନହାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେଉଁ ଇଲିମେଣ୍ଟଟା ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ୱାଟର ଇଲିମେଣ୍ଟଟା କମିଗଲା, ଫାୟାର ଇଲିମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଗଲା, ତ ଘରେ କ୍ଲେଶ ଆସିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଯାହା କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି ଠିକ୍ସେ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍, ଗୃହର ଇଶାନ କ'ଣ କଟିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ବିନା ଭଙ୍ଗା ରୋଜରେ ତାକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଥୋଇବି କିମ୍ବା ରଖିବି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରଖିବି। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।